ایک بہت مشہور عربی کہاوت ہے کہ اگر علم سے دولت آتی تو پڑھانے والا استاد دولت مند ہو چکا ہوتا، اور اگر محنت سے دولت آتی تو مزدور دنیا کا سب سے دولت مند شخص ہوتا۔ اور دولت عقل سے بھی نہیں آتی، کیونکہ عقل مند لوگ امیر لوگوں کے نوکری کیا کرتے ہیں۔ دولت رزق دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، پھر وہ جسے چاہتا ہے بے پناہ دولت دیتا ہے، بے پناہ رزق دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور آج میں آپ کو دولت مانگنے کا ایک ایسا ہی بہت طاقتور طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ کوئی معمولی طریقہ نہیں، یہ اتنا طاقتور اور اتنا مجرب طریقہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دولت مانگیں گے تو آپ جتنا مانگیں گے اس سے 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ آج میں آپ کو کوئی لمبا چوڑا وظیفہ بتانے نہیں جا رہا، بلکہ آج میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ بس آپ نے جمعے والے دن بلی کے ساتھ ایک کام کر لینا ہے، اس کے بعد پھر چاہے آپ اللہ تعالیٰ سے دولت مانگیں یا کوئی اور حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ بابا فرید گنج شکر کے گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا تھا۔ کسان بہت محنتی تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کسان کو بہت زیادہ نوازا بھی ہوا تھا۔ کسان اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی گاؤں میں رہتا تھا۔ کسان کے گھر میں اس کی بوڑھی ماں، اس کا بوڑھا والد، بیوی اور 7 بیٹیاں تھیں۔ کسان نے کھیتی باڑی میں اپنی مدد کے لیے بہت سارے گاؤں والوں کو مزدور بھی رکھا ہوا تھا۔ کسان سب سے اچھی طرح پیش آتا تھا اور تمام لوگ بھی کسان سے بہت زیادہ خوش تھے، پھر چاہے گاؤں والے ہوں، کسان کے مزدور ہوں یا کسان کا خاندان ہو، سبھی کسان کو بہت اچھا جانا کرتے تھے اور کسان بھی دل سے سب کی مدد کرتا تھا اور سب سے اچھی طرح سے پیش آیا کرتا تھا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ کسان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جب بھی فصل کٹنے والی ہوتی، کسان اپنی بیوی بچوں کو لے کر کھیت میں آیا کرتا تھا اور انہیں اپنے کھیت کی فصل دکھایا کرتا تھا۔ سب کسان کی محنت کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے۔ کسان ان تمام نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کیا کرتا تھا۔ نہ صرف کسان 5 وقت کا نمازی تھا، بلکہ کبھی کبھار جب رات کو کھیتوں میں پانی لگانا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے رات کو جاگنا پڑتا تھا، کسان اکثر تہجد کی نماز بھی ادا کیا کرتا تھا۔ ایک دن کسان کا چاچا زاد بیٹا جو کہ دوسرے گاؤں رہتا تھا، اپنی بیوی اور 3 بیٹوں کے ساتھ کسان کے گھر آتا ہے۔ کسان اپنے چاچا زاد بیٹے کا استقبال کرتا ہے اور ان لوگوں کی خاطر تواضع میں کسی قسم کی بھی کمی نہیں چھوڑتا۔ رات کے کھانے میں کسان اپنے مہمانوں کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتا ہے اور ہر طرح سے ان کی خاطر تواضع کرتا ہے۔ سب لوگ رات کا کھانا ہی کھا رہے ہوتے ہیں کہ کسان کے چاچا زاد بھائی کی بیوی کہنے لگتی ہے کہ کسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے لیکن ایک چیز کی کمی ہے۔ یہ سن کر کسان چونک جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھابی مجھے کس چیز کی کمی ہے، جس کے جواب میں اس عورت کا کہنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسان کو کوئی بیٹا نہیں دیا، جبکہ کسان کی صرف 7 بیٹیاں ہیں۔ جیسے ہی کسان کی 7 بیٹیاں بڑی ہوں گی، ایک ایک کر تمام کی شادی ہو جائے گی، جس کے بعد کسان اور کسان کی بیوی گھر میں اکیلے رہ جائیں گے۔ کسان کی جتنی بھی فصلیں ہیں، جتنے بھی کھیت ہیں، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ کسان کی تمام جائیداد کا کوئی والی وارث نہیں۔ اپنی بھابی کی یہ تمام باتیں سن کر کسان بہت دکھی ہو جاتا ہے اور اسی دکھ کے چلتے کسان بابا فرید کے پاس جاتا ہے اور اپنا یہ تمام دکھ بیان کرتا ہے۔ کسان کا کہنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہے، میرے پاس پیسے کی کمی نہیں، لیکن میرے پاس بیٹا نہیں، میرے پاس کوئی وارث نہیں۔ کسان کی بات سن کر بابا فرید کا کہنا ہوتا ہے کہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور تمہیں تو اللہ نے 7 رحمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ کسان کا کہنا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی 7 بیٹیاں جان سے بھی زیادہ پیاری ہیں اور میرے لیے بیٹی بیٹے سے کم نہیں، لیکن پھر بھی میری یہ خواہش ہے کہ کاش اللہ مجھے ایک بیٹا بھی عطا فرما دے۔ جس کے جواب میں بابا فرید کا کہنا ہوتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ پھر جو کوئی اس عمل کو کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پوری کر دیتے ہیں۔ اگر اس کی حاجت دولت کی ہوتی ہے تو اسے دولت مل جاتی ہے، اگر کچھ اور اس کی حاجت ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ بس تم نے جمعے والے دن بلی کے ساتھ ایک کام کرنا شروع کر دینا ہے۔ کسان کا کہنا ہوتا ہے کہ میرے گھر ویسے بھی بہت سی بلیاں آتی جاتی ہیں اور میری بیوی جو بھی بچا کچھ کھانا ہوتا ہے ان بلیوں کو ڈال دیتی ہے، لیکن بابا فرید میں بلی کے ساتھ ایسا کیا کروں کہ میری تمام حاجتیں پوری ہو جائیں۔ جس کے بعد بابا فرید کسان کو اس
अमल के बारे में बताते हैं, जिसके बाद किसान जुमे के दिन जब बिल्ली के साथ उस अमल को करना शुरू करता है तो अभी कुछ ही अरसा गुजरता है कि किसान को खुशखबरी मिल जाती है। दोस्तों, फिर चाहे आपकी ख्वाहिश दौलतमंद बनने की हो या कोई और हाजत हो, आप जुमे के दिन बिल्ली के साथ इस अमल को करना शुरू कर दें, जिसकी तफसील मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पर तवक्कल और यकीन रखें, अल्लाह ताला पर अपने तवक्कल को मजबूत कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत होगी या फिर आप अल्लाह ताला से जितनी भी दौलत, जितना भी पैसा, जितने भी माल मांगेंगे उससे कई गुना ज्यादा, बल्कि 10 गुना ज्यादा इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। जुम्मे के दिन अपने साथ रहमत लाता है, बरकत लाता है। जुम्मे के दिन में एक पल ऐसा जरूर आता है जिस पल आप अल्लाह ताला से फिर जो कुछ मांगते हैं आपको मिल जाता है। प्यारे बहन भाइयों, इसी तरह बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिसको इस्लाम में खास हैसियत हासिल है तो बिल्ली भी एक हैवान जानवर, जैसे कि कुत्ता एक हैवान जानवर है, लेकिन इस्लाम ने कुत्ते को कुछ वजूहात के चलते बिना वजह के घर में रखने तक से मना फरमाया है। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम ना सिर्फ बिल्ली को घर पर रखने की इजाजत देता है, घर पर पालने की इजाजत देता है, बल्कि इस्लाम ये भी कहता है कि ये नजस या नापाक तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बिल्लियां तो घर में आने जाने वालियां हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बिल्ली बेहद पसंद थी, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी साहबी हजरत अबू हुरैरा का तो नाम भी बिल्लियां पालने की वजह से अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला पड़ गया। अबू हुरैरा आपका असल नाम नहीं है। असल में बिल्ली की फितरत के अंदर चंद ऐसी बातें पाई जाती हैं जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद है, जैसे कि बिल्ली सिर्फ अल्लाह ताला से डरती है, अल्लाह ताला के सिवा और किसी से नहीं डरती। बिल्ली सिर्फ अल्लाह ताला से मांगती है, अल्लाह ताला को मालिक मानती है, अल्लाह ताला के सिवा किसी को मालिक नहीं मानती। बेशक आप बिल्ली का बच्चा बचपन से पाल लें, वो आपसे प्यार तो करेगा, बहुत मनूस हो जाएगा, आपसे बहुत लगाव रखेगा, लेकिन कभी भी आपको कुत्ते की तरह मालिक नहीं मानेगा, बल्कि बिल्ली अपनी मर्जी की मालिक होती है। फिर चाहे आप बिल्ली को बचपन से पाल लें, वो कभी आपको मालिक नहीं मानती। इसी तरह बिल्ली के अंदर चंद दूसरी खसूसियात भी पाई जाती हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला बिल्ली की दुआ को भी बहुत जल्द कबूल फरमाते हैं, और अगर बिल्ली किसी को बददुआ दे दे तो वो बददुआ भी सीधा आसमान तक जाती है, और जिसको बिल्ली ने बददुआ दी होती है उसकी बर्बादी पक्की है। तो प्यारे बहन भाइयों, जुमातुल मुबारक के दिन, वो दिन जो कि अपने साथ खुद बरकतें और रहमतें लाता है, उस दिन आपने बिल्ली के साथ क्या करना है गौर से सुने। देखें, जब आप जुमे की नमाज पढ़ लें, वैसे इस अमल को जुमे की नमाज से पहले भी किया जा सकता है और जुमे की नमाज के बाद भी किया जा सकता है। जब आपको ठीक वक्त लगे आप इस अमल को कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने बहुत आसान सा काम करना है। तो आपने जुमे वाले दिन बिल्ली को एक खास चीज खिला देनी है। देखें, जिस तरह आप किसी इंसान को खुश करते हैं, किसी इंसान को कोई तोहफा देते हैं, तो वो इंसान खुश होकर आपको दुआ देता है। तोहफा मिलने के बाद वो आपका शुक्रिया अदा करता है और उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। जाहिर बात है, तोहफा देना मोहब्बत को बढ़ाता है। इसी तरह जब आप बिल्ली को उसकी मनपसंद चीज खाने के लिए देंगे तो ये भी बिल्ली के लिए एक तोहफा ही होगा, और जब बिल्ली आपकी तरफ से दी गई उस मनपसंद चीज को खाएगी तो बिल्ली आपके लिए दुआ करेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्ली जिसके लिए भी दुआ करती है फिर उसकी 7 नस्लें बन जाती हैं। बिल्ली को 2 चीजें बहुत ज्यादा पसंद हैं। पहले नंबर पर बिल्ली को मुर्गी का पक्का हुआ गोश्त, यानी जो मुर्गी के सालन की बोटियां होती हैं, वो बहुत ज्यादा पसंद हैं। तो बेशक आप बिल्ली को पकी हुई मुर्गी की बोटियां खिला सकते हैं, या फिर दूसरे नंबर पर आप बिल्ली को चिचड़े वगैरह भी डाल सकते हैं। जो चिचड़े होते हैं, जो पिंक कलर के मुर्गी के चिचड़े होते हैं, बकरे की चिचड़ों की यहाँ बात नहीं हो रही। आप मुर्गी की दुकान पर जाएं और मुर्गी वाले से कहें कि जो पिंक कलर के चिचड़े होते हैं जिनमें हल्का हल्का खून मौजूद होता है, एक सफेद चिचड़ा होता है और एक पिंक कलर का चिचड़ा होता है। आपने सफेद कलर का चिचड़ा नहीं लेना, असल में वो चर्बी होती है, वो बिल्लियां इतने शौक से नहीं खाती। आपने मुर्गी वाले से हल्का पिंक रंग का चिचड़ा लेना है। हल्के पिंक रंग के मुर्गी के चिचड़े को बिल्लियां बहुत ही ज्यादा शौक से खाती हैं। तो आपने मुर्गी वाले से थोड़े से चिचड़े लेने हैं और बिल्ली को खुश करने की नीयत से खिला देने हैं, और बिल्ली को चिचड़ों का सदका देने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है कि या अल्लाह मेरी ये फलानी हाजत है, या ये मुझे इतनी दौलत चाहिए, या मैं बेघर हूँ मुझे बड़ा घर चाहिए, या मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, यानी कोई भी आपकी हाजत है। उसके बाद आपने दुआ मांग लेनी है। अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर, दुरूद शरीफ आप चाहें तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं, या चाहें तो कोई सा भी छोटा दुरूद पढ़ा जा सकता है। करने में ये बहुत ही आसान अमल है, लेकिन यकीन माने फिर अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखकर जिसने इस अमल को करना शुरू कर दिया उसकी फिर जितनी भी बड़ी हाजत थी बहुत ही जल्द पूरी हो गई। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे देखने और सुनने वालों के दस्तरखान में बरकत अता फरमाए।
फरमाए और उनकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात और हाजतों को पूरा फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।